So hello guys, welcome back to the channel. केमती सब क्लास 8 रे जो तुम चैप्टर रहला तुम पढ़ाई थी हम कोन चैप्टर ना जो अणुजीव विषय सब थिला चैप्टर जो हला तार जो सेकंड पार्ट रहला फर्स्ट पार्ट पढ़ाई थी हमर कोष सब कोन रहितला हला हमर ये द्वितीय अध्याय थिला बेले आ कोष कोन सब पढ़ाई थी भल से कोषर चित्र हम देखथिले हमर उद्भिद कोष प्राणी कोष सब देखिथिले हला आज पढ़िया कोन ना आज आम पढ़िया पार्ट 2 रे हम पढ़िया हमर कोन ना अणुजीव कोन हला फास्ट कुरा हमर पार्ट 1 जो माने देखिनो जाकी चैनल देखि पारियो आगुरु ऑलरेडी अवेलेबल अछि पार्ट 1 ठीक अछि पिला माने तो तुम जाकी देखि पारियो कोन पार्ट 1 रो वीडियो हला ऑलरेडी अवेलेबल अछि बोले आ तुम देखु छ एनएक्स एग्जाम चैनल मोल तुमर पृथ्वीराज तो जो मान चैनल को नुआस हां निहाती ओडे सब्सक्राइब करके जाओ आ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन रखथाओ नेक्स्ट जे तुम क्लास में पढ़े आरंभ करली किछि नुआ जिनस तुम क्लास रो तुम संगे संगे नोटिफिकेशन पळाइ जाओ बोले ठीक अछि आरंभ करिया बेसी गप करिया नि पिले बोरिंग करिया तुम मानू आई होप तुम पार्ट 1 दा भल लागिथिबो हला ए कोन बढिया हमरो पार्ट 2 मैजिक पेन लिखे रे मैजिक पेन थाओ हमर पेन ठीक थिला नै हो हो पिले ना फास्ट कथा हम ए जो हमर अणुजीव रहिला अणुजीव से स्टार्टिंग हम टिके पढिथिले जोडा खाली आबे देखि पारदिनी ताको देखियानी कोन हमर सब यूज करती लेंस यूज करती माइक्रोस्कोप यूज करती हला हो चलो लाइन बाय लाइन ले पढिया केतेक जीव केवल गोटिए किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित हमर केतेक जीव गोटिए किंबा कम संख्यक कोषरे माने जो सेल रहला गठित एगुडी को एते छोट जे देखो अणुजीव रहला जीव हला ताको भितरे फुनी कोष थाए माने कोषडा आहुरी छुटिया पिले बुझि पाइलो तो माने सबुडू छुटिया के तुम जान लेखो ना कोषर सब छुटिया हेले खाली आखिरे देखि हुए नै ए गुडी को अणुजीव कहा जाय माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंग्लिश रे पिले इंग्लिश ना गुडा को हैबिट रखु तो भविष्य काम रे आसीबो हला अणुजीव इंग्लिश कोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हला हम कहितली माइक्रो माने छुटिया आ ऑर्गेनिज्म माने हम जो चारियाडे की जीव जगत छोट छोट माने जंतु को ऑर्गेनिज्म को हाउची तो माइक्रो माने छुटिया जीव जंतु आरो हाउची जीव माने तो किछि अणुजीव जेपरि की हमर बीजाणु एवं एमोइबा केवल गोटिए कोषरु गठित अर्थात ए माने एक कोषी हमर किछ रहला कोन गोटे हला एमोइबा हला एमोइबा से माने कोन एक कोषी हला गोटिए कोषरु गठित बेले तो अन्य गुडी को जेपरि किछि कबक फंजाए रहला शैवाल आल्गे कहती कोन शैवाल कोन शैवाल कबक अनेक कोषरे गठित होइथांती के हमर रहला जेपरि कबक रहला एक एक कोन गोटे कोषरे की हम एमिबा रहला ला ओडिया रे एमोइबा कहती सॉरी एमिबा ओडिया रे इंग्लिश रे एमोइबा कहती से गोटे कोषरे अनेक कोषरे की कबक रहला शैवाल बाळ मन रखियो शैवाल हला तो से कोन आल्जे इंग्लिश रे तो होइथांती ए माने बहुकोषी माने कोन बहुकोषी दुई रु अधिकार तयारी हेती कोष नै तो ए माने बहुकोषी ए गुडी को आम चारि पाखरे पानी माटी वायु एवं आम शरीर भीतर माध्यम मध्य देखा जायନ୍ତି किंतु सेमानंकर कोष गुडी को किपरि देखा जाय ए गुडी को कोन आमे ए पर्यंत जानि नथिबा जानि थिया उद्भिद एवं प्राणी कोष परि ना भिन्न एक अणुजीव कोषरु पर्यवेक्षण करबा पई हमको एक अणुकोण अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करिया को पड़िबो अणुवीक्षण जो माइक्रोस्कोप कहली तो सेटा ओडिया हला अणुवीक्षण यंत्र बिले ताको व्यवहार करी तुम आको देखि पारियो खाली आखि देखि पारिबोनी अणुवीक्षण यंत्र माध्यम रे कोषर आकार वर्धित और स्पष्ट भाव रे देखा जाय हला से केमती देखा जाय को आकार चैप्टर देखा जाय लंबा देखा जाय हला चैप्टर देखा जाय लंबा पतला केमती कोन देखा जाय गोल देखा जाय तुम जानि पारियो केमती देखा जाय से माइक्रोस्कोप रे हला जेम जेम गोटे स्टार्टिंग देखिथिले गोटे हमर इटा परि जेनथिला ठीक अछि हेडा हमर कोष थिला हला हेडा अणुजीव कोडे वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी होई रखा जायथिबारो कागज माइक्रोस्कोप तयारी करिसंती तो हमर वैज्ञानिक माने कोन कागज माइक्रोस्कोप तयारी करती जाहाकू फोल्ड स्कोप को कोन फोल्ड स्कोप कहा जाउची जा कोन फोल्ड स्कोप कहा जाउची उच्च फोल्ड स्कोप उच्च शक्तिशाली परीक्षार अणुजीव जंखड़ अणु अणु वीक्षण यंत्र परि समान स्तरर तथ्य
ଦେଇ ନପାରେ। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟି ଦେଖିବା ଆସ, କିଏ କହୁଛି। ହଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୋଲେ, ଆସ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳ ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳ, ଏମାନେ ପୋଖରୀ ଜଳ ପାଣି ଆଣିକିରି ସେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିଥିବ, ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ବା ସ୍ଥିର ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ହେଲା, ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଯୋଉଟା ଭାସୁଥିବେ କି ଇଞ୍ଜିନ ହଉଥିବେ, ହେଲା, ଏ ଭିତରେ ତ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା। 2.5 ରେ ଆମେ ଜଳ ଭାସମାନ ମୃତ୍ତିକା କଣିକା ସଏଲ ସସ୍ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏକ ବିକର୍ଣ୍ୟ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କର। ଖାଲି ହାତରେ ମାଟି ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଏକ ଚାମଚ କିମ୍ବା ହାତ ମଜା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କର। ତା ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ ହାତରେ ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ବି କ'ଣ ଜୀବାଣୁ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ଅଛି ନା, ତ ହାତରେ ଆଣିଲେ ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛି କାଚ ବ୍ୟବହାର କର, ନହେଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଆଣ, ଆଣିକିରି ତାକୁ ତମେ ଦେଖ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇବ। ହେଲା, ହଉ, ସେ ଦେଖିଲା ପିଲେ କ'ଣ ପାଇଛି ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଥର ନେଲା, ବେକର କିଛି ପାଣି ଢାଳ, ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାନେ କହିଛି ସେ କଲା। କଲା ପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଥିବ ଭିତରେ ମାନେ ଚାଲୁତି ବୁଲୁତି ଖେଳୁତି ସବୁ କରୁତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ହେଲା, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଭିତରୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପାଇଲେ। ଏମିବା ରହିଲା, ଏଇ ଭିତରେ ପାଇଥିବ, ପାରାମିସିୟମ ପାଇଥିବ, ତାପରେ ହେଲା ଯେ ଦେଖିଲ ଜିନିଷରେ ଏଠି ଆମେ ପାଇଥିବା ଏମିବା ପାଇଥିବା, ପାରାମିସିୟମ ପାଇଥିବା, ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ତଳକୁ ଜଳକୁ ବୁନ୍ଦା ନିଅ, ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ସ୍ଲାଇଡ ଉପରକୁ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖ। ଏହାକୁ ଏକ କର୍ଭି କ'ଣ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ତଳେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତ ଯାହା ଯାହା ଲେଖି ଦେଖିଲ, ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ବହୁ ଅର୍ଥ, ବହୁ ଛୋଟ ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ ପାଣି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଦେଖିଲ ଏଠି କ'ଣ ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ତଥା ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ, ମାଇକ୍ରୋବ କହିପାରିବ ଓର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ କହିପାରିବ। ଅଣୁଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲେ, ହେଲା, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବାନି, ବହୁତ ଛୋଟ, ହେଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡାକ, ଠିକ ଅଛି, ଏହାକୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ହଉ, ତାପରେ ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟ 2.6। ଆମର ରହିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳଗତ ହେଲା 2.4 2.5 2.9 ଯାହା ସବୁ ନେଲ, ହେଲା। ତ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ ସସ୍ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ପନ୍ଦର ପାଣି ଆଣିଲା କି ମାଟି ଆଣିଲା, ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଚେକ୍ କଲେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଲା, ଶୈବାଳ, କବକ, ହେଲା, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ହେଲା ସବୁ ମିଳିଲା। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଚିତ୍ରରେ ସେମାନେ ଟେବୁଲ କେମିତି କରି ଦେଖ ପିଲେ, ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବର୍ଗ କ'ଣ ବର୍ଗର ଜୀବ ପାଅ ତେବେ ଲେଖି ରଖ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ଦେଖ ଏମଇବା ଅଣୁଜୀବ ଦେଖାଉଛି, ହେଲା, ଏକକୋଷୀ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଏମଇବା ଏକକୋଷୀ, ଗତିଶୀଳ, ଅନିୟମିତ ଆକାର, ହେଲା। ପାରାମର୍ଶିୟମ ଏକକୋଷୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରେ, କ'ଣ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରେ, ହେଲା। ପାରାମର୍ଶିୟମ ଶୈବାଳ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛ ତ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପରି ପିଲେ, ଅଣ୍ଡା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ହେଲା, ଅଣ୍ଡା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଅଣ୍ଡାଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା, ଅଣ୍ଡାଟା ତମର ଅଣ୍ଡାଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏନି, ଅଣ୍ଡାଟା, ହେଲା। ହଁ, ଶୈବାଳ ହେଲା, ଶୈବାଳ ବାଳ ଗୋଟେ ବାହାରି ଗୋଟେ, ହେଲା, ମନେ ରଖିଦେବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ପାରାମେସିୟମ ଚପଲ ପରି ଦେଖାଉନି, ଚପଲ ପରି ଦେଖାଉନି ପାରାମେସିୟମ ଟା, ଚପଲ ପରି ଦେଖାଉନି ପାରାମେସିୟମ ଟା। ଆଉ ଏମବାର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥାଏ, ହେଲା, ସେ କିଛି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହେଇପାରେ, ହେଲା, ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଏମବାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଛି ନଥାଏ, ସେ ସବୁ ଆକାର ଦେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ବାକି ହେଲା ଶୈବାଳ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପାରାମେସିୟମ, ଠିକ ଅଛି। ଶୈବାଳ ଏକକୋଷୀ, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲା। ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରୁ, ତା ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରୁ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଏପଟେ ଦେଇଛି ଆମର କବକ। କବକ ଦେଖୁନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଛତି ପରି ଦେଖାଯାଉନି, ଜଣ କ୍ଲୋରୋଫିଲ, ଆମର କ'ଣ ପାଉଁରିଟିରେ ଯୋଉ ଫିମ୍ପି ମାରେ କବକ ଆମର ଲାଗି ଯାଇଥିବ, କବକ ପାଉଁରି ଯୋଉ ଫିମ୍ପି ମାରି ଦେଖିଥିବ, ସେଇଟା ଆମର କିଏ ଥାଏ, କବକ। ଯେତେ ଜିନିଷ ଫିମ୍ପି ମାରିଯାଏ କବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫିମ୍ପି ମାରିଯାଏ। କବକ ପୁଣି ଅଛି ଦେଖ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ ନଥିବା ଭଳି କ'ଣ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ, ସରି ଶାଖା ନାହିଁ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ପିଲେ, ସରି, ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କବକ, ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କବକ, ଇଏ ଗୋଟେ କବକ,
ହେଲା ଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କବକ ଏଇଟା ଗୋଟେ କବକ ଏଟା ପାଉଁରୁଟି ଫିମ୍ପି ମାରେ ଏଇ କବକରେ ପାଉଁରୁଟି ଫିମ୍ପି ମାରେ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହୀନ ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରଶ ଭଳି ଆକୃତିର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ଏ ହେଲା ଶୈବାଳ ପିଲେ, ଏ ହେଲା କଣ ବୀଜାଣୁ। ବୀଜାଣୁ ବୀଜାଣୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ହେଲା ଏ ଶୈବାଳ ଗୋଲାକାର ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ବୀଜାଣୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ଥାନ୍ତି, କମାକୃତି କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ଦଣ୍ଡାକୃତି କୋଷ ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ହଉ ହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭୂତାଣୁରୁ। ଭୂତାଣୁ ମାନେ ପିଲେ ଭାଇରସ ହେଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଫେମସ ଭାଇରସ କି କରୋନା ଭାଇରସ ନାଇଁ। ତ ଆମ ଯୋଉ ଭାଇରସ ରହିଲା କଣ ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା ଭାଇରସ ଭିତରେ ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା। ଏଗୁଡିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣକୋଷୀୟ, ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଅଣକୋଷୀୟ। ଆଉ କଣ ନା ଭୂତାଣୁ ଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ କଣ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଦେଖ ଆମେ ପଢିଲେ କାହା ବିଷୟରେ କୋଷ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଅଣୁଜ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ପଢିବା କଣ ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ପିଲେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସମାନ ନାହିଁ ପିଲେ, କେହି ସମାନ ଭାବିବନି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଭୂତାଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣକୋଷୀୟ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଆମ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ହେଲା। ତ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଟା ଭିତରେ ପଇଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବଢିଯାଏ ହେଲା। କିଛି ତମ ଭିତରେ ଭାଇରସ ଟା ପଇଲା, ସିଏ କଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେବା ଲାଗି, ତାର ତା ସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ତାର କରିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବୀଜାଣୁ କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କିଏ ଭାଇରସ ହେଲା। ସେମାନେ ପଶିବେ ଆଉ ରୋଗ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ ସିଏ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦବ। ଆମର ଯୋଉ ସେ କୋଉ ଭିତରେ ପଶିବ କହିଲେ ନା ଆମର କୋଷ ଭିତରେ ସେଲ ଭିତରେ ପଶିକିରି ସବୁଆଡେ ବଢିଯିବ, ବଢିକିରି ରୋଗ ଆମର କରିଥାଏ ଦେହରେ ହେଲା। ହଉ ତ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜଡିତ, ଆମେ କେମିତି ଜଡିତ ପିଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ହଉ ଆମେ କଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ପାଇ କଣ ନା ପାଇପାରିବୁ ନା ହଁ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫଳ ଉପରେ କଣ ବଢିଥିବା ଅଣୁଜୀବ, ଫଳ ଏକ ପଚି ଯାଇଛି ହେଲା, ପଚି ଯାଇଛି ନା ଫଳଟା, ତ ସେଇଟା କଣ ଅଣୁଜୀବ ହେଇଗୁଡା ମାନେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି, ସେ ପଚି ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି, ପଚା ଦେଖା ହଉଛି ହେଲା। ତ ତୁମେ କେବେ ଲେମ୍ବୁ, ଟମାଟୋ, କମଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ପଚିଯିବା ଦେଖିଛ କି? ହଁ ଆମେ ଦେଖିଛି। ଯଦି ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ନା ପାଉଡର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ହଁ ଆମେ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତି ହୁଏ। ପଚରା ବେଳେ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଏମିତି ହୁଏ। କୋଶ୍ଚିନ ପଢି ଲେଖିପାରିବ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି, ପାଉଡର ଭଳି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶରେ ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଣ ନା ଫଲ୍ଡସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି, ନିହାତି ଅଛି। ଦେଖ ତମମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢୁଛ, ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ବୁଲୁଛ, ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଉତି ପିଉତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଭଲ ପାଉତି ହେଲା। ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ବଢୁଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜାତିକୁ ଆହୁରି ବଢଉଛି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ହେଲା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅତି କଣ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯେପରିକି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଉତ୍ପଦ ଜଳ ଏବଂ ତୁଷାରଛନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ନା ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅନ୍ତର ନଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ହଜମ କରିବାରେ ଖାଦ୍ୟ ବି କିଛିଟା ଆମର ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଯେପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସାରଣୀ 2.1 2.2 ତୁମେ
ଗୋଲାକାର, ଦଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଆକାର ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଣୁଜୀବ ଦେଖୁଥିବ। ନିହାତି ପିଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ହେଲା। ତ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେମାନେ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ହେଲା ପରିବେଶ ବିଷୟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କୋବା ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ ସେଟା ପୁଣି ଦେଖିବା ପିଲେ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖା ହେଇନି, ଜିନିଷରେ ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ମାଟିଟାକୁ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ କଣ ମାନେ କଅଁଳିଆ କରୁଛି ହେଲା। ସେଇଠି ଦେଖା ହଉଛି ଚିତ୍ରରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପଢିଆ କଣ ହଉଛି। ଏକ ଗାଢ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ କଣ ନା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପା ମାନେ ଯଦି ମାଟି ଭିତରେ ରଖିଦବ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଢ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଭରପୁର କଣ ଉର୍ବର ସାର, ଇଂଲିଶରେ ସାରକୁ ମାନୁଅର କହିଥିଲେ ବା ଖତ, ଯାହା ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଫଳ ରହିଲା, ଫୁଲ ରହିଲା, ପଚିଗଲା ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଆଉ ସେଗୁଡା ସାର ପରି ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଏ। ଦେଖିଥିବନି ଯୋଉ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନେଇକିରି କଣ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଣିବା ମାଟି ଖୋଳିକିରି କଣ ଯୋଉଠି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ ପକା ଥାଏ ସବୁ ଏଠୁ ଖୋଳିକିରି କଣ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସାର ପକନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର କ୍ଷେତରେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମାନୁଅର କୁହାଯାଏ, ସାର କୁହାଯାଏ ପିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପା କିପରି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲା, କିପରି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲା ପିଲେ ନା କାର୍ଯ୍ୟ 2.6 ରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି, ନିହାତି ଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କବକ ଓ କଣ ନା ବୀଜାଣୁ ପରି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ କଣ ନା ବୀର୍ଯ୍ୟାବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସରଳ ପୋଷକ ତତ୍ଵରେ ଭରପୁର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ହେଲା। ତୁମେ ହୁଏତ ତୁମର ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ ମାଳି ମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି କଣ ଖାତରେ ପକାଇବା ଦେଖିଥିବ। ନିହାତି ପିଲେ ସେ କହୁଛି ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ଯୋଉ କହିଲି ଗୋଟେ ଗାଳ ଖୋଳିକି ପକେଇଥିବେ, ଭିତରେ ପୁରେଇ ରଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ପକେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଗାଡ ଖୋଳିକି ସବୁ ଅଳିଆ ପତ୍ର, ସେଇଟା ପୁଣି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କଣ ବାଲ୍ଟି ଫିଲ୍ଟରେ ପୁରେଇକିରି ଦେଖିଥିବ ଗାଁ ଗାଁରେ ହଳ ଗାଡିରେ ନେବେ ସେଗୁଡାକ ମାନେ କାଢି କରି ନେବେ ପକେଇବେ କୋଉଠେ ତୁମର ମାଟି ଯୋଉଠି ଚାଷ କରାଯାଏ ହେଲା। ଯଦି ଦେଖିଥିବ ଚାଷ ଫାସ କରୁଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଯେ ଜାଣିନ ଆଉ। ହଉ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ ନା ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଏକ ବିଶେଷ କରି ବେଦରେ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହା ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ। କୃମିଟା କଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଠିକ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ ଏବଂ ଅପକାରୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୃମି ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ନିହାତି ଅଛି ପିଲେ। ସେ କହୁଛି ଆମର ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ଚାରି ପାଖରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ତେବେ ବଗିଚାରେ ପଡିଥିବା ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ପଚି ଯିବା ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଗପ ଲେଖିଛି ସିଧା କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତମର ଯୋଉ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ରହିଲା, ସେ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମାଟି ଚୁପା ଫୁପା ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପକାଉଛ, ସେଗୁଡା କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବ ରହିଲା, ସେଗୁଡା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାଟିରେ ମିଶିବାର ଲାଗି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଗୁଡାକ ଆମେ ସାର ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଠିକି ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ ଯେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନା ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅପଘଟନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ଆମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତି ପିଲେ। କିଛି ଜିନିଷ ମରିଗଲେ କିଛି ଚୁପା ପକେଇଦେଲ, ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ତମେ କଦଳୀ ଚୁପାଟେ ଖାଇଦେଲ ହେଲା, ପକେଇଦେଲ ଝରକା ବାର ପଟେ ହେଲା, ତ ସିଏ କଣ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତମେ କଦଳୀ ଖାଇଲ କି କଦଳୀ ଖାଇଲନି ଝରକା ପଟେ ପକେଇଦେଲ, ସେ କଣ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ କିଏ ମିଶିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅଣୁଜୀବ ମିଶିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଉ ତ ଆଉ ପଦେ ଆଗକୁ ହେଲା, ଆଉ ପଦେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ କଣ ଶିଖିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ପେଜ ସିମ୍ପଲ ଦେଖିଛି ତମର ପୁଣି ଅଣୁଜୀବ ଆହୁରି କେତେ ଗପ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପଦେ ଆଗକୁ ଇଏ ରହିଲା ଅଣୁଜୀବ ନାଇଁ କି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୋଉଠି ପିଲେ ଜିଜ୍ଞାସା ରଖ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉନି, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖରୁ ଆମର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ହଉ ଆମେ 18 ପେଜ ଆଗେ ପଢିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଅଣୁଜୀବ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତମେ ଭାବ। ଏବେ ତମେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବ, ଯଦି ଅଣୁଜୀବ ନଥାନ୍ତେ ତ କଣ ହବ।
କଣ ନା ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଅଣୁଜୀବ ହେଲା ନା ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ପରି ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ କଣ ନିଗ୍ରତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଘଟନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅନୁପାତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ମିଶ୍ରଣ ନିଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ସେଇଟା କଣ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ମନେ ରଖିଥିବେ କି ଗ୍ୟାସ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ନିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଏହା ଗ୍ୟାସକୁ ଏଇ ଗ୍ୟାସଟାକୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ଗରମ କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଲେଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସଟା ବାହାରୁନି ଆମର ଯୋଉ ଜଳରେ ଥିବା ଯୋଉ କହିଲି ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଳରେ ଯୋଉ ପକେଇବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଗୁଡାକ ଜଳରେ ଥିବା ସେଇଠୁ ଆମର କଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଅନୁପାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦିଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ। ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ଗରମ କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ ସେଇ ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା ହଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାରୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଏ ଦେଖିବା ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ କଣ ଇଏ କଣ ନା ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନାଁ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ହେଇଥିବେ ହେଲା ନା ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1971 ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତଳେ ବିଘଟନ କରିବା କଣ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହା ଆବିଷ୍କାର 1980 କଣ ନା ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା କଣ ପେଟେଣ୍ଟ ହେଲା ପେଟେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଟେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ପାଟେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ପେଟେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା କଣ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ କଣ ନା କପିରାଇଟ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିପରି ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ବିଜ୍ଞାନର ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ହଉ କାରଣ ନା ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲେ ମାନେ କଣ ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଇଏ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆମର 1971 ସେ ଗୋଟେ ସତର୍କ ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବ ହେଲା ଜଳ ଭାସୁଥିବା ତେଳ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ତେଲ ଭାସୁଛି ତାକୁ ବିଘଟନ କରିକିରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଇ କଣ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ବୀଜାଣୁଟା ବୀଜାଣୁଟା ହେଲା। ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଣୁଜୀବ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ହଉ ଏବେ ସବୁ ନିଆ ହେଇଛି ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ଏବଂ ଖ ନିଅ ହେଲା ତ ଏଇଟା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 200 ଗ୍ରାମ ଅଟା କିମ୍ବା ମଇଦା ନିଅ ଏବଂ ଚାମୁଟା ନିଅ ମିଶାଅ ଏବଂ ପାତ୍ର କରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର ପକାଅ ଏହାକୁ ମଇଦା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଅ। ପାତ୍ର ଖରେ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ପକାଅ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ଫଳାଫଳ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ତ ସେ ହେଇଛି କିଛି ଗୋଟେଥିରେ ଆମର ଅଟା ନିଆ ହେଇଛି ଇଷ୍ଟ ପକା ହେଇଛି ପିଲେ ଯୋଉ କହୁଛ ମଇଦା ଫୁଲିଯିବ ଆଉ କଣ ଗୋଟେଥିରେ ଫୁଲିବନି ବେଶୀ ଆଉ ଗୋଟେଥିରେ ଫୁଲିଯିବ ସେତିକି ଆଉ ଫୁଲିବାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ସେତିକି ହେଇଥିବ ଗପ ଦେଇଥିବ ତାପରେ ମେଞ୍ଚେ ହେବ ହେଲା। ତ ସେ ଦେଇଛି ମଇଦା ଖଣ୍ଡେ ଓଦା କପଡାରେ ଘୋଡାଇ ରଖିବ ହେଲା ଉଷୁମ ସ୍ଥାନରେ ରଖ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ତମେ ପାଇବ କଣ ନା କଣ ଚକଟା ହୋଇଥିଲା ମଇଦା ପରିମାଣ ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ମଇଦାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କଣ ନା ପାତ୍ର କରିଥିବା ମଇଦା ଯେଉଁଥିରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶା ହେଇଛି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ଫୁଲି ଆସିଛି ଦେଖ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉନି ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପଢିବାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଫୁଲି ଯିବାଟାକୁ ହେଲା ଯୋଉଟା ମିଶା ହେଇନି ସେ ଫୁଲି ନଥିବ ବେଶୀ ଯୋଉଟା ମିଶା ହେଇଛି ଇଷ୍ଟଟା ସେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ। ଇଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଏହା କବକ ନାମକ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉଷ୍ମ ପରିବେଶ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ ଆଉ ଏହା କବକ ନାମକ ଅଣୁଜୀବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉଷ୍ମ ପରିବେଶରେ ଇଷ୍ଟର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଇଷ୍ଟଟା ବଢି ବଢି ଯାଏ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରେ। ତ ଦେଖ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆହୁରି ବଢିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କଣ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଠିକ ଅଛି।
बुझीगला सी कौन खाद्य भितर पशिला पशिला निजक भांगिक से आहरी तार वंश विस्तार कर दिए एत बढ़िया जिनसा फुलिया देखा जाए ठीक अच्छे हौ तापर यही प्रक्रिया समय अंगारकाम्ल कौन निगरित हो यार कौन ना फटका द्वारा अटा को कौन नरम एवं हालुका कर प्रक्रिया अंगारकाम्ल बाहर कहीं से जो फटका गुड़ा अंगारकाम्ल से अटा से नरम कर प्रक्रिया मन रखुव अटा केमती नरम हुए आउ नरम हुआ साहाଯ୍य करुच्ची ईस्ट साहाଯ୍य करुच्ची देखुव ईस्ट केमती वंश विस्तार होची देखुव क्वेश्चन पड़ला है कहीं अभ्यास करना अभ्यास कार्य करिया ईस्ट मध्य अल्प परिमाण कौन सुरा सार बा आलो कौन आल्कोहल आल्कोहल माने जो मद कहती है एटा अल्कोहल है ना अल्कोहल उत्पादन करे ईस्ट हमर ईस्ट द्वारा तमे मद भी तयारी कर परबो बिले है ईस्ट द्वारा कौन अल्कोहल भी तयारी कर परबो बिले है जेउथि माई चकटा होइथिबा मैदारू टिके भिन्न गंध आसीथे जोडी हमर चकटा होइथिबारू टिके अलगा गंध आसीथे से कहूची ऑब्वियसली तनको अलगा गंध आसे ईस्ट रो एही विशेष गुण रोटी केक तयारी करिवारे बहुत व्यवहारित हुए तमे हेइथिले जिंस जानि सैला परे तुम जानी पारिबो एटा कोउथिले तयारी होउछ ऑब्वियसली रोटी रहला केक रहला पारुटी रहला ला टिके मैदा नै गिरी से माने ईस्ट साहाय्य रे पूरा एडेडे केक कर देबे हला एतकी मैदा नै एडेडे केक कर देबे हां नै तो पावर देखो जो ईस्ट रो सीन फुले दोजी पूरा हला हो तो मते एजी पिले एटा टे करिवो ना क्षीर रूप रे परिवर्तन क्षीर रंग रे परिवर्तन संभाव लेखा है जेडे मन निहाई क्षीर निहाई क खरे आउ क्षीर रूप रंग केमती परिवर्तन होइछि से मिसाइला परे तुम देखिबो एडे गोटे नेले टेस्ट नेले गोटे दरे हमर खाद्य नेले अटा नेले आ गोटे दरे अटा नेले बाकी गोटे दरे पकाला ईस्ट आ गोटे दरे पकाला नै त गोटेटा कोडा बेसी फुली वाला पिला कोन वाला पिला हम जानले हौ तापर हैला तुमे देखिबो जे पात्र क रे किछि घंटा परे क्षीर दहीर परिणत होइछि देखो फास्ट कथा सेडा पका हैछि एडे किछटा हमर लेमु फेमु चिपिड पका हैथिबो सेडा कोन क्षीर दही रे जाइथिबो हैला ए प्रत्येक पात्र गोटी छोट चामच दही मिसाई अन्य एक चामच व्यवहार करी भल भाव देख है से कह क्षीर दुटा रख गोटे दही मिसाई दियो है तापर देखियो कि समय पर गोटे जगह जो दही मिसाई जाओ दही जाइए कहूँ कहीं जो दही अणुजीव मैंने थे से विस्तार कर पे है कौन विस्तार कर आम कौन कहते जिन क्षीर जो रोचे क्षीर अनेक प्रकार बड़ कर देखा है अनेक प्रकार बीजाणु थाए से मध्य गोटे हूँ लैक्टोबैसिलस ना मन रखिल से ईस्ट थिला एटिके हला लैक्टो हां लैक्टोबैसिलस हला जोटा कि क्षीर दही गला सहाय्य कला हमको हला से मध्य गोटे बीजाणु गोटे जोटा कि हमर क्षीर दही गला सहाय्य कला एही बीजाणु क्षीर रे थिबा ना शर्करा ना लैक्टोज को खाद्य रूपे कोन व्यवहार करे निज संख्या वृद्धि करे एवं दही तयारी करिवारे पई क्षीर को किणन करे हम मन रख सीधा हमर दही तयारी करिवारे को बीजाणुटा हम सहाय्य करछि लैक्टोबैसिलस हला लैक्टोबैसिलस नौ किरण समय रे ईस्ट परी अल्कोहल उत्पादन करिवा परिवर्तन रे एही बीजाणु कोन ना लैक्टिक एसिड माने लैक्टिक अम्ल निर्गत करिथाए दही को खट्टा करिया पई लैक्टिक एसिड सी टाइम रे कोन से टाइम रे हम लैक्टिक रो एसिड तयारी करथाय जोटा कि हमर दही खट्टा करे देखो पिले सब जोठे खट्टा लागुची हेडे एसिड थिबो पिले जानि थो हौ तो हमर हला करे दही तयारी हम देखे तुम वीडियो केते हला हे अनुसार फणी पठेबी स्क्रीन पर प्रोबब्ली विजिबल अछि नाही प्रोबब्ली विजिबल अछि वीडियो 28 मिनिट है 28 मिनिट है जी प्लेटिका पेशेंस टिके रखो हला कहना बेसी लॉन्ग कले बोरिंग लागे वीडियो में बिया निस्त मान को तो टिके पेशेंस रखो 2 पेज अछि 2 पेज पढे साला परे तमरा सरी जीव विषय हला नो तापर देखो ना आदि प्राणी कबक बीजाणु शैवाल इत्यादि वर्ग रे आमे अणुजीव मान को वर्गीकृत करि परिबा राइजोबियम रहिला कोन राइजोबियम परी केतेक अणु कोन बीजाणु रे देखा जाइछा परी कोन ना चेर रे गंठी तयारी करी सेथिरे वास करती एही गंठी को नोड्यूल हला कोन नोड्यूल कहा जाय सिम्बो मटर एवं मसूर परी डाली जातीय उद्भिद से कोन कहा जाय बिले नोड्यूल कहा जाय कोन नोड्यूल कहा जाय गंठी को मन छो जो ना गुडा को मेन पॉइंट पढ़ दोची कोन हला अबेस पढ़ियानी मेन पॉइंट पढ़ दोची तापरे ना विस्मय कर सूक्ष्म शैवाल जड़े थिया क्षुद्र सहायक या आसीबो कोन स्पाइर कोन स्पिरुलिना आउडे क्लोरेला ए दुटा मेन जिंस एठी पढ़े देबा ना कोन ना सूक्ष्म शैवाल होछि उद्भिद टिके पिलन हो मैं पानी टिके पी दे हला एक सेकंड वेट करो
सूक्ष्म शैवाल होउछि उद्भिद परि अणुजीव जो माने पानी माटी वायु एवं गछरे मध्य रहंती से माने सूर्य किरण कोन ना कोन व्यवहार करी निजर खाद्य निजे तैयारी करंती ठीक अछि से माने कोन सूर्य व्यवहार करी निज खाद्य निजे तैयारी करंती एही प्रक्रिया समय से माने अम्लजान करंती अम्लजान बाहर करंती आ पृथ्वी अम्लजान आधार अधिक उत्पादन करंती से प्रक्रिया रे कोन हमें हमर अम्लजान पाइ थाउतिले आ पृथ्वी रे अम्लजान वृद्धि कहिଥାଏ କହୁଛି ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ବିସ୍ମୟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଜଳରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସହାୟକ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ରହିଲା ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏପରିକି ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଜଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ କଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡାକ କଣ ଜଳରେ ବି ଖାଇବା ପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ଜଳରେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଜଳରେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସେଗୁଡାକ ଖାଆନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଏପରିକି ହଁ ସ୍ପିରୁଲିନା କ୍ଲୋରେଲା ଏବଂ ହଁ ନା ଡାଏଟମ ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦର ପ୍ରଦପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମର ପାଇଁ କଣ ସେଗୁଡାକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ସେଗୁଡା ୟୁଜ ହୁଏ ସେଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ତଥା ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ପାଣିକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ବିବିଧତା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡିଛି ଏବେ କଣ ଜଳବାୟୁ ମାନେ ରହିଲା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଆମ ମଣିଷ ମାନେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବାୟୁକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆମର ରହିଲା ସବୁ ପାଣିକୁ ସବୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ମାନେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି କମି ଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ କଣ ସେମାନେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେମାନେ ମରିଯିବେ ନା ତ ସେ ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହୁଛି ହେଲା ଭଲ ସେଇଠି କଣ ଖରାପ ମାନେ ବୀଜାଣୁ ରହିଲା ଖରାପ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଭଲ ଗୁଡାକ ମରିଯାନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଠିକ ଅଛି ହଉ ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୁଳତା ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ପେଜ ରହିଲା କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଟିକେ ରୁହ ଆଉ 5 ମିନିଟ ରହିଛି ପିଲେ ଆମର ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କଣ ନା ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ଯାହାକୁ କଣ ନା ସୁପର ଫୁଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା ରଖାଯାଏ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ ବି 12 ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ତାର ଶରୀର ଓଜନର 60% ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଓ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ଏବଂ କଣ ନା ଶର୍କରା ରଖିଥାଏ ଆଜିକାଲି ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି ଚାଷ ଏକ କଣ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ଗୋଟେ କଣ ନା କଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି ତୁମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରି ସହଜରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ 1 ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍ଗି ରଖ ହେଲା ଟାଙ୍ଗି ଛାୟା ଜାଳ ହେଲା ରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖ ତାପରେ ଟାଙ୍କିକୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଏହି ଜଳରେ ପୋଖରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ମିଶାଅ ତ ସପ୍ତାହ ପରେ 2 ଥର ବଢୁଥିବା ସ୍ପିରୁଲିନା କଣ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ 3-6 ଥର ସପ୍ତାହ ଥରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟରେ ଛାଣି ତୁମେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଅମଳ କରିପାରିବ କେମିତି ଅମଳ କରିବ ମାନେ ସ୍ପିରୁଲିନାର ସେ କହିଦେଲା ପିଲେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲେ ତାପରେ ରହିଲା କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କାହିଁକି ବିଶେଷଣ କରାଯାଏ ଆମ କୋଷ ରହିଲା ଆମର କାହିଁକି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆସ ହେଲା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର କୋଷ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକରେ ଗଠିତ ଓ କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ ନିହାତି ବିଲେ ସାଟିନ ପଢିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଟର୍ନ ଯାଇ ଦେଖିବ କୋଷ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଭଲସେ ପଢେଇଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ ଏହା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କରେ କୋଷ ଗୁଡିକର ପୃଥକ ଭାବରେ
विशेष कार्य करती किंतु बंचिबारे संभावना वृद्धि करि पारिबा पई परस्पर सहित सहयोग मध्य करती बंचिया पई कोन परस्पर जो सहयोग करती के हमर कष माने से कहूची तो किसी अणुजीव जेपरि कि बीजाणु एवं कोन ना प्रोटोजोआ केवल गोटे कोष गठित से एमानंकु एक कोशिक जीव कहा जाय से मान गोटे कोषर सेमानकर बंचिया में आवश्यक समस्त कार्य करती है जी गोटे बेसी रही कौन बहुकोशी बोली कहुच्छी बोले जेपरिक शैबल कवक गोटे कि अधिक कोष गठित उदाहरण स्वरूप ईस्ट एक कोशी कवक होता केवल फिंपी मारे बहुकोशी कवक अटे ठीक अच्छे देखिए केमती न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा बोले न्यूक्लियर अंचल देखा बीजाणु कोष भितर न्यूक्लियर देखो न्यूक्लियर देखा जाए है न्यूक्लियर कौन न्यूक्लियर कहीं आगामी जो रही तुम क्लास बढ़ी जीव से विषय भल से आउ डिटेलिंग पढ़ा पे कहूँ प्राणी एवं उद्भिद कोष परी प्राणी एवं उद्भिद कोष परी कौन ना कोष गुड़िक परी अणुजीव कोष गुड़िक कोष झिल्ली द्वारा आवृत होता है एवं कोष गुड़िकर अतिरिक्त भाव एक कोष भित्ति थाए किंतु सेमान स्टार्टिंग पढ़े बिले कोष भित्ति कोष झिल्ली सब भलसे पढ़े किंतु सेमानकर क्लोरोप्लास्ट न थाए तेणु सेमाने आलोक श्लेषण माध्यम निजर खाद्य प्रस्तुत करिपारंती नाही बुझिला पिले कमे करती नाही तो लिखिबा परीक्षा रे पहिले बीजाणु सुगठित न्यास्टी झिल्ली न थाए बरम सेमानक एक न्यूक्लियड थाए एही विशेष कोन एही विशिष्ट सेमानक ईस्ट आदि प्राणी शैवाल कवक उद्भिद एवं प्राणी मानक कोष्ठरे पृथक करे पार्ट 1 जे देखिनो जाके देखियो कोष्ठरा भलसे पढ़ाइस बिले आमे एही विषय केवल किछि मौलिक कोष गठन जानलु कोषर कोन ना अन्य उपादान गुडी विषय तुम उच्च श्रेणी पढ़िबो ऊपर कोषीय सेल सेलुलार सब सेलुलार उपादान गुडी पर्यवेक्षण करिया पई हमकु उच्च कोन आगु माने आगु तुम कहल नै एबे कोन अल्प पढिजो से जिंस भितरे तुमे जहा पढिजो समान जिंस ऊपर क्लास रे पढिबो ताकि ता भितरे हाउ डिटेलिंग रे पढिबो हैला तमे कोष देखुजो कोषर आउरी भितरे पसिबो हैला तबे माने तुम कहछि न जिज्ञासा माने तुम विज्ञान भितर पसी जीवो जहा पढिबो सेम नेक्स्ट क्लास पढिबो बाकी हेई जिंसडा आहुरी ता विषय बेसी जानिबो ठीक अछि तमे तास मिसुजो 2 दिन मिसिलो ताकू जितकी जानिबो ना तास तो 2 वर्ष मिसिलो आउटी अधिक जानिबो ना हैला सेटा सब क्षेत्र रे होछि तो आमे एही विषय रे केवल किछि मौलिक कोषर गठन जानलु आउ कोषर अन्य उपादान गुडी विषय रे जानलु उच्च श्रेणी उपकोषीय रहिला उपादान पर्यवेक्षण करिया पई आमे उच्च वर्धन क्षमता थिबा माइक्रोस्कोप आवश्यक एही कोन ना इलेक्ट्रॉन अणुजीव यंत्र कोषर प्राय कोन देखो कटा सुन सी 10 लाख गुण वृद्धि करिथाय एहा द्वारा आमे कोषरे थिबा अनेक सूक्ष्म संरचना देखि पारिया एबे सुधा तुमे निश्चय बुझी पारिछो जे समस्त जीव अणुजीव गोटे किबा अधिक कोष द्वारा गठित निहाती बेले आमे जो बुझेल चैप्टर रे सेगोटा कहै छी आगे छिने सेमानक मध्य कोष आकार आकृति एवं गठन भिन्न उद्भिद एवं प्राणी कोष मध्य किछि मध्य भी किछि पार्थक्य अछि निहाती बेले मैं कहै छी उद्भिद आ कोन प्राणी कोष रे जे हमर जो स्ट्रक्चर रहउछि ताकटी रे पार्थक्य रहउछि हला पार्थक्य गुडी को बुझिया द्वारा जीव गुडी को किपरि भिन्न भाव रे कार्य करंती आमे जानि परिबा स्ट्रक्चर देखि रे हम जानि परिबा चित्र देखि रे को कार्य रे कोन काम तुम सिखा हिसबा भलसे वीडियो रे लास्ट खाली रहउछि ओवरव्यू चैप्टर रो मो आंसर हमर होयला मुख्य बिंदु माने तुम जहा जहा पढले पिले से गोडा को लेखा आइछि मुख्य बिंदु माने गुडे गुडे पॉइंट लेखा आइछि चैप्टर जोटा जहा पढले स्टार्टिंग रो तमर रहला गोटे स्टार्टिंग दिन हमर रहला रोबोट हु स्टार्ट हितला हमर हला से देखिथिले एक्सपेरिमेंट करथिले तापर से धीरे धीरे हम बढ़िला कोष कोषरु अणुजीव रो प्रकार रहला केते प्रकार हला एक कोशी बहु कोशी जानले सब आ के कोन सहाय्य करे आ हमर रहला उद्भिद रहला प्राणी कोष रहला को अंगर को काम जानले पिले हेडा मन रखिबो चित्र तो निहाती मन रखिबो चित्र परीक्षा रे पड़े हला ठीक अछि पिले आमे पूरा भलसे पढिछि पूरा लाइन बाय लाइन पढिछि किछि मिस कराइनि पिले सब जिंस आ मन रखिबो जेमति हमर खीर दही को लैक्टोबैलिस स्पासियस हला हमर जो ओटा फुलेवा लागि ईस्ट व्यवहार रहला सेगुडा ना गुडा को मन रखिबो पिले एमसीक्यू रे पढि जाय जिवो ठीक अछि एक बार ये क्वेश्चन हो देखाबा हमें नेक्स्ट जो रहला तमे एडा चैप्टर सरी गला पार्ट 1 पार्ट 2 तुमनो चैप्टर सरी गला पिले हला बाकी रहला प्रश्न उत्तर
प्रश्न उत्तर पाई नदी बेसी पिला कमेंट कल आनिबा निहाती प्रश्न उत्तर आनिबा हैला काई ना एबे तो चली तुम छुट्टी चली छुट्टी खोली सब प्रश्न उत्तर बोले खोजिबो हैला बेसी कमेंट आला प्रश्न उत्तर करबी नहले नेक्स्ट चैप्टर पढाइबी छुट्टी खोलला गो प्रश्न उत्तर पुणी हम करिवु ठीक अछि पिला माने देखा हवा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर रे तुम देखु नेक्स्ट रैंक मोबाइल तुम पृथ्वीराज सर आ जवन चैनल को नुआ सब्सक्राइब करके निहाती जाओ तुम जदी आ भल लागला वीडियो तुम संग को निहाती शेयर करो से भी पढी जानिबो पिले हौ थैंक यू फॉर वाचिंग पिला माने जय जगन्नाथ।